Hi students, today I am going to explain nucleophilic substitution unimolecular reaction or mechanism of nucleophilic substitution unimolecular reaction. मागच्या तासाला आपण बघितलं होतं की in a nucleophilic substitution reaction, rate of reaction depends on nucleophile as well as substrate, and therefore the reaction is a nucleophilic substitution bimolecular reaction. आज आपण बघणार आहोत nucleophilic substitution unimolecular reaction or SN1 reaction, mechanism of SN1 reaction. बघा, alkaline hydrolysis of tertiary alkyl halide proceeds through SN1 reaction mechanism. For example, when tertiary butyl bromide is boiled with aqueous alkali like NaOH or KOH, then it undergo hydrolysis and tertiary butyl alcohol is formed. बघूया आपण tertiary butyl bromide Br ज्या कार्बन लाईट आहे तो इतर 3 कार्बनना tertiary butyl bromide when boiled with aqueous alkali like NaOH or KOH, then what happens? It undergo hydrolysis and tertiary butyl alcohol CH3 COH is formed and byproduct KBr. Here nucleophile OH minus ion is derived by dissociation of KOH in aqueous medium or in a water. Ionic equation of above reaction CH3 CBr tertiary butyl bromide plus KOH strong electrolyte K plus OH minus tertiary butyl alcohol CH3 COH KBr dissociates K plus Br minus in aqueous medium. बघा, cancelling common ion. Ionic equation of above reaction can be represented as CH3 CBr plus OH minus heat CH3 COH plus Br minus aqueous. बघा, alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide proceeds through SN1 reaction mechanism. A reaction between tertiary butyl bromide and nucleophile OH minus ion gives product tertiary butyl alcohol. Here living group is a Br, बरोबर, आणि nucleophile कोण आहे OH minus. Kinetics of reaction. Rate of hydrolysis of tertiary butyl bromide depends on concentration of only substrate and not on a nucleophile. बघा, rate of reaction rate is directly proportional to
concentration of only tertiary butyl bromide. Means only one species involved in a rate determining step, and therefore the reaction is a unimolecular, or it follow first order kinetics, because only one species involved in a rate determining step. आता एकच स्पेसिस का रेट डिटर्मिनिंग स्टेप मध्ये इन्व्हॉल्व होते बघूया आपण. मेकॅनिझम ऑफ रिएक्शन. व्हॉट इज मेकॅनिझम? डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग sequence and changes in which nucleophilic substitution reaction takes place, called mechanism of the reaction. Reaction takes place in two states. बघा, SN2 reaction mechanism तिथं सिंगल स्टेप होती, बॅक साइड अटॅक होता आणि ट्रान्झिशन स्टेट फॉर्म होत होती आणि नंतर प्रॉडक्ट. कुठलाही रिएक्टिव्ह इंटरमिडिएट तयार होत नव्हता. मी मागच्या तासाला तुम्हाला रिएक्टिव्ह इंटरमिडिएट बद्दल डिटेल सांगितलं होतं. याचं कारण असं आहे की SN1 रिएक्शन आपण शिकत असताना इथं रिएक्टिव्ह इंटरमिडिएट तयार होतो. व्हॉट इज रिएक्टिव्ह इंटरमिडिएट? शॉर्ट लिव्ड स्पेसिस फॉर्म ड्युरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन कॉल्ड reactive intermediate. And reactive intermediates are formed during bond fusion. Covalent bond breaks in two ways, homolytically and heterolytically. During homolytic bond fusion, reactive intermediate free radical form, and during heterolytic bond fusion, reactive intermediates carbonium ion and कार्बन आयन्स आर फॉर्म. बघूया आपण. मी आधी मुद्दाम सांगितलंय कारण या रिएक्शन मध्ये रिएक्टिव्ह इंटरमिडिएट तयार होतो आणि तो कार्बोनियम आयन असतो. आता बघा, ही रिएक्शन दोन स्टेप मध्ये होते. लक्षात ठेवायचंच, विसरायचं नाही. रिएक्शन टेक्स प्लेस इन two states किंवा mechanism of reaction takes place in two states. First step is a slow rate determining step, and in a first step there is a slow dissociation of carbon bromine bond, or in a first step carbonium ion is formed. CBr bond in a tertiary butyl bromide breaks heterolytically. बघा, पहिली स्टेप जी आहे ती स्लो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आहे. टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड CH3 CH3 करेक्ट. टर्शरी ब्युटाइल ब्रोमाइड. आता एक्वियस मीडियम मध्ये न्यूक्लिओफाइलचा इथं रोल नाही. पहिल्या स्टेप मध्ये फक्त स्लो डिसोसिएशन ऑफ CBr बॉन्ड टेक्स प्लेस. CBr बॉन्ड इज अ पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स आहेच, पण अजून एक कारण आहे, निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन. इंडक्टिव्ह इफेक्ट मीन्स permanent polarization of single covalent bond due to electronegativity difference between two atoms joined by it is called inductive effect. And inductive effects are of two types. हे लागणार आहे इथं म्हणून मी सांगते. Inductive effect means permanent polarization of single covalent bond due to difference in electronegativities between two atoms joined by it. There are two types of inductive effects, minus I effect and plus I effect. Minus I effect म्हणजे काय होतं, इलेक्ट्रॉन पेअर स्वतःकडे येतो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एटम. इथं Br मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, त्यामुळे हा काय दाखवतो, मायनस आय इफेक्ट दाखवतो. तर हे तीन
मिथाइल ग्रुप जे आहे ते प्लस आय इफेक्ट दाखवतात. बघा, इंडक्टिव्ह इफेक्ट इज डिनोटेड बाय placing an arrowhead in the middle of the bond pointing towards more electronegative atom. आता हा मायनस आय इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन आणि प्लस आय इफेक्ट ऑफ 3 methyl groups CBr bond becomes polar or it is a highly polar, and therefore in aqueous medium it breaks heterolytically. Heterolytically तो break होतो. What is heterolytic bond fission? Unsymmetrical breaking of covalent bond. It's called heterolytic bond fission. पण इथं स्लो डिसोसिएशन, स्लो आयोनायझेशन CBr बॉन्डचं होतं. कारण काय आहे, CBr बॉन्ड हा हायली पोलर आहे ड्यू टू मायनस आय इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन अँड पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणजे प्लस आय इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स, अँड देअरफॉर इट स्लोली dissociates, and this step is a slow and rate determining scale. आता काय होतं बघा, CBr बॉन्ड ब्रेक होतो, हा लिव्हिंग ग्रुप आहे. काय करतो, कार्बनचा इलेक्ट्रॉन आणि आपला दोन्ही इलेक्ट्रॉन घेऊन निघून जातो. आता हा जो कार्बन आहे तो बघा, इलेक्ट्रॉन त्याचा गेला, त्यामुळं त्याच्यावरती कुठला चार्ज आला, पॉझिटिव्ह, आणि हा झाला कार्बोनियम आयन. कार्बोनियम आयन याला म्हणायचं ट्राय मिथिल कार्बोनियम आयन किंवा टर्शरी ब्युटिल कार्बोनियम आयन. बघा, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. First step, there is a slow ionization of CBr bond, or CBr bond breaks heterolytically and form tertiary butyl carbonium ion. What is carbonium ion? पॉझिटिव्हली चार्ज्ड कार्बन. खूप एमसीक्यू आहेत बरं का याच्यावरती, म्हणून मी हे जास्त डिटेल मध्ये येते. Positively charged carbon contains 6 electrons in its outermost shell. बघा, हा कार्बनचा इलेक्ट्रॉन, हा CH3 चा इलेक्ट्रॉन, हा कार्बनचा, हा CH3 चा, हा कार्बनचा, हा CH3 चा, आणि इथला इलेक्ट्रॉन त्याने लॉस केला कारण ब्रोमीन तो घेऊन गेला, आणि म्हणून याच्यावर काय आला, पॉझिटिव्ह चार्ज. बघा, आता positively charged carbon contains only 6 electrons in its valence shell called carbonium ion. Geometry of carbonium ion is planar. CH3CCH3 bond angle is 120 degree. Carbonium ion is electron deficient, and therefore it acts as a Lewis acid. Lewis acid, substance which accepts a pair of electrons from another, called Lewis acid. Ha positively charged carbon contains only 6 electrons in its valence shell or in its outermost shell. MCQ असे होते बघा, hybridization of carbon in carbonium ion or in carbocation. तर हायब्रिडायझेशन कार्बन किती सिग्मा बॉन्ड आहे, 3. म्हणजे कुठलं हायब्रिडायझेशन, sp2. कार्बन एटम इन कार्बोनियम आयन अंडरगो sp2 hybridization. Geometry of carbonium ion is planar. Carbonium ion contains 6 electrons in its outermost shell.
एकदा प्रश्न असा होता बोर्डाला, पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स carbon atom in carbonium ion contain pair of electrons होतं 3, 6, 8 आणि 4 पर्याय. तर पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन किती? 6 नव्हे 3. हा एक पेअर झाला, हा दुसरा, हा तिसरा. लक्षात आलं? मुद्दाम सांगते मी हे, कारण याच्यावरती खूप म्हणजे खूप एमसीक्यू आहेत, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स. लक्षात आली? पहिली स्टेप काय? हेट्रोलिटिक फ्युजन ऑफ CBr बॉन्ड फॉर्मिंग कार्बोनियम आयन. सेकंड स्टेप इज अ फास्ट स्टेप. सेकंड स्टेप इज अ फास्ट स्टेप. न्यूक्लियोफाइल OH minus ion, nucleophile OH minus ion attack on carbon of carbonium ion. त्याची जॉमेट्री स्ट्रक्चर हे प्लेनर असल्यामुळं काय होतं? न्यूक्लियोफाइल OH मायनस आयन काय करते? लगेच या कार्बन वरती कार्बोनियम आयन मधल्या अटॅक करते. आणि ही स्टेप कशी आहे? फास्ट. टू फॉर्म द प्रॉडक्ट टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल. टू फॉर्म द प्रॉडक्ट टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल or formation of 2-methyl propan 2 oil. मेकॅनिझम जायचं असेल तर या 2 स्टेप आल्या पाहिजे. यामध्ये स्लो स्टेप हे लिहिलंच पाहिजे. आणि स्लो स्टेप जी आहे ती काय आहे? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आहे. हे तुम्ही नाही लिहिलं तरी चालतंय, फक्त तुम्हाला हा CBr बॉन्ड हायली पोलर का आहे हे सांगण्यासाठी मी काढलेलं होतं. कारण निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट ऑफ ब्रोमिन अँड पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट ऑफ 3-methyl group, CBr bond becomes highly polar in aqueous medium. It breaks heterolytically but slowly and form trimethyl carbonium ion. मगाशीच मी सांगितलं होतं तुम्हाला मागच्या तासाला, जी स्लो स्टेप असते ती रेट डिटर्मिनिंग स्टेप असते. आणि रिॲक्शनचा रेट हा कशावर डिपेंड असतो? तर स्लो स्टेप मध्ये ज्या स्पेसिसनं भाग घेतलाय त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड असतो. कारण SN2 मध्ये बघितलं आपण, प्रायमरी अल्किल मिथाइल ब्रोमाइड आणि न्यूक्लियोफाइल OH मायनस आयन. तिथं काय होतं? दोघांच्याही न्यूक्लियोफाइलच्या आणि सबस्ट्रेटच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती रिॲक्शनचा रेट डिपेंड होता. म्हणजे स्लो स्टेप मध्ये स्लो अटॅक न्यूक्लियोफाइल OH मायनस आयन कार्बनवर कसा केला होता? साइड अपोजिट टू दॅट ऑफ लिव्हिंग ग्रुप ब्रोमिन. येतंय लक्षात? त्यामुळे 2 स्पेसिस इन्व्हॉल्व इन अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. पण SN1 मेकॅनिझम मध्ये काय आहे बघा? तर CBr बॉन्ड हा निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट ब्रोमिनचा असल्यामुळं आणि 3-methyl ग्रुपचा पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट असल्यामुळं काय होतं? हायली पोलर असतो. आणि त्यामुळं न्यूक्लियोफाइलला इथं चान्सच नाहीये अटॅक करायला. आणि म्हणून काय होतं? हा CBr बॉन्ड अगोदर काय होतो? हेट्रोलेटिकली स्लोली ब्रेक होतो आणि कार्बोनियम आयन तयार करतो की ज्याचं स्ट्रक्चर हे प्लेनर आहे. त्याच्यानंतर तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे. आणि मग न्यूक्लियोफाइल दुसऱ्या स्टेप मध्ये या कार्बोनियम आयन मधल्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बनवर अटॅक करते आणि प्रॉडक्ट टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल आपल्याला मिळतो. बघा, खूप महत्वाचा प्रश्न आहे हा. याच्यावर एमसीक्यू साठी सुद्धा खूप म्हणजे खूपच प्रश्न असतात. तुम्ही सोडवायला गेल्यानंतर लक्षात येईल. पण मेकॅनिझम मात्र विचारलं गेलं तर नक्की चुकतो कुठं ते सांगते. रेट डिटर्मिनिंग स्टेप लिहायला आपण विसरतो, नंतर स्लो लिहायला सुद्धा विसरतो. कारण स्लो स्टेप जी असते ती रेट डिटर्मिनिंग स्टेप असते आणि ती ओव्हरऑल रिॲक्शनला कंट्रोल करते.
कारण केमिकल कायनेटिक्स मध्ये सुद्धा आपल्याला तिथं कुठले मेकॅनिझम नाहीये, पण ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन ही फर्स्ट ऑर्डर का आहे, ही सेकंड ऑर्डर का आहे, तर ती मेकॅनिझम वर आहे. इथं बघा अल्कलाईन हायड्रोलिसिस ऑफ प्रायमरी अल्काइल हॅलाइड याची ऑर्डर 2 का आहे, कारण त्याचं मेकॅनिझम आपण लिहित असताना लक्षात येते की OH मायनस आयन न्यूक्लिओफाईल हा स्लो अटॅक करतोय कुणावरती, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन वरती, आणि दोन्ही स्पेसिस त्यामुळं काय होतात, स्लो स्टेप मध्ये इन्व्हॉल्व होतात, आणि म्हणून ती रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आहे. म्हणजे रिॲक्शनचा रेट दोघांच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरती डिपेंड आहे. आलं लक्षात. आणि म्हणून काय आहे, अल्कलाईन हायड्रोलिसिस ऑफ प्रायमरी अल्किल हॅलाइड फॉलो सेकंड ऑर्डर कायनेटिक्स. आता इथं काय आहे, तर CBr बॉन्ड हा हायली पोलर आहे, निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन आणि पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स, and therefore it slowly heterolytically breaks and form carbonium ion. म्हणजे इथं कार्बोनियम आयन काय आहे, रिॲक्टिव्ह इंटरमिडिएट आहे. म्हणजे रिॲक्टिव्ह इंटरमिडिएट फॉर्म इन SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम. हे सायलेंट फीचर पण एक आहे त्याचं. आलं लक्षात. मग मेकॅनिझम लिहिताना ही पहिली स्टेप 1 मार्क फुल असतो बरं का याला, आणि दुसरं एक चुकतं काय की हा पॉझिटिव्ह चार्ज हा जर नाही लिहिला तर पूर्ण मार्क जातात. आलं लक्षात. तर हे झालं मेकॅनिझम ऑफ न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन. आता सॅलियंट फीचर्स ऑफ SN1 रिॲक्शन मगाच्या सारखंच. पहिली काय होती, SN2 ची सिंगल स्टेप मेकॅनिझम, ही काय आहे, 2 स्टेप मेकॅनिझम. पहिला पॉइंट 2 स्टेप मेकॅनिझम. सेकंड, स्लो हेट्रोलिटिक फीचर ऑफ CBr बॉन्ड फॉर्मिंग रिॲक्टिव्ह इंटरमिडिएट ट्राय मिथाइल कार्बोनियम आयन. ट्राय मिथाइल कार्बोनियम आयन, ज्योमेट्री प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120, हायब्रिडायझेशन ऑफ कार्बन sp2. पुस्तकात नसतं तरी हे सगळे पॉइंट्स लक्षात ठेवायचे आहेत. थर्ड काय आहे, न्यूक्लिओफाईल OH मायनस आयन अटॅक कार्बन एटम ऑफ कार्बोनियम आयन टू फॉर्म द प्रोडक्ट टर्शरी ब्युटाइल अल्कोहोल, अँड दिस इज अ फास्ट स्टेप. समजलं. इफ substrate used is optically active, जर आपण टर्शरी अल्काइल हॅलाइड्स पण ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह वापरलं तर मिळणारे प्रॉडक्ट जे आहे ते काय असतात, रेस्मिक मिक्सचर. म्हणजे इथं काय होतं, 50% इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आणि 50% रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन. आणि त्यामुळे मिळणारे जे प्रॉडक्ट आहे ते 2 प्रॉडक्ट आपल्याला मिळतील. 2 ऑप्टिकल आयसोमर्स असतील, 2 इनॅन्सोमर्स असतील. त्यापैकी एक जो असेल रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट टुवर्ड्स राईट, अँड अनदर रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाईट टुवर्ड्स लेफ्ट. रेस्मॅयट्रेशन म्हणजेच काय, रेस्मिक मिक्सचर म्हणजे इक्वी मोलर क्वांटिटी ऑफ enantiomers. The resulting mixture is optically inactive due to external compensation of optical rotation called racemic mixture. आता बघूया आपण, एक सांगते, घेऊया एक्झाम्पल. जर सबस्ट्रेट ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असेल म्हणजे त्यामधला कार्बन हा कायरल कार्बन असेल तर मिळणारे प्रॉडक्ट जे आहे, 2 प्रॉडक्ट मिळण्याची शक्यता आहे, आणि ते काय असतात, इनॅन्सोमर्स. बघा, एक ग्रुप आपण मिथाइल लिहूया, एक ग्रुप आपण इथाइल लिहूया C2H5, आणि हा आपण C3H7. याच्या अलीकडं N आयसो वगैरे लिहिलेलं नसतं, फक्त C3H7 असेल ना त्यावेळेला N प्रोपाईलच असतो तो. आलं लक्षात. तर पहिल्यांदा काय होणार,
ट्राय कार्बोनियम आयन इंटरमिडिएट तयार होईल. कारण हे पण अल्काइल ग्रुप आहेत, त्यामुळे काय दाखवतील पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. बीआर काय दाखवेल निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. त्यामुळे CBr बॉन्ड जो आहे तो काय असणार आहे हायली पोलर, आणि म्हणून एक्वियस मीडियम मध्ये तो काय होईल स्लोली हेट्रोलेटिकली ब्रेकिंग होईल त्याचं, म्हणजे अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड. आणि त्यामुळं आपल्याला जो मिळणार आहे कार्बोनियम आयन तो काय असेल बघा C2H5 C3H7. आलं लक्षात. आता हा कार्बोनियम आयन जो आहे याची जॉमेट्री कशी आहे प्लेनर, आणि कार्बन कंटेन्स ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. बरोबर. इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे. हा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहे असं कळलं कुणाला न्यूक्लिओफाइल OH मायनस आयनला, की जॉमेट्री प्लेनर असल्यामुळं या OH मायनस आयनला काय होतं इकडून अटॅक करू का इकडून अटॅक करू असं होतं. कुणावरती कॅटायन कार्बोनियम आयन मधल्या या कार्बन वरती. आणि त्यामुळं जर OH न इकडून अटॅक केला तर मिळणारा प्रॉडक्ट बघा, जर इकडून अटॅक केला तर मिळणारा प्रॉडक्ट OH CH3 C3H7 आणि C2H5. आणि याला म्हणायचं इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. जर न्यूक्लिओफाइल OH मायनस न अटॅक इकडून केला तर मिळणारा प्रॉडक्ट बघा OH CH3 C2H5, किंवा मी इथं काढते म्हणजे जास्त चांगलं लक्षात येईल हा प्रॉडक्ट. आणि दुसरा प्रॉडक्ट जो काढणार आहे आपण तो बघा इकडून अटॅक केला तर OH CH3 C2H5 आणि C3H7. लक्षात आलं. हे दोन काही आहेत बघा मिळालेले प्रॉडक्ट, यांच्या मिरर इमेजेस या काही आहेत नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. वन रोटेट द प्लेन ऑफ polarized light to right and another rotate the plane polarized light towards left. These two products are enantiomers. पण कधी जर आपण सबस्ट्रेट हा कुठला वापरला ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह किंवा त्यामध्ये कायरल कार्बन असणारा सबस्ट्रेट वापरला तर मिळणारे प्रॉडक्ट जे आहे तिथं इक्वल अमाऊंट असतं दोन्हीचं. हे 50% इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आणि हे 50% रिटेन्शन. 50% रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन. बघा SN1 आणि SN2 इथं जर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्ट्रेट वापरला तरच. जर सबस्ट्रेट आपला ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह नसेल तर तुम्ही OH इकडे लिहिला काय तिकडे लिहिला काय काही फरक पडत नाही. पहिलं जे होतं SN2 मध्ये सुद्धा तिथं 100% इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन असं पूर्वीच्या पुस्तकांमध्ये होतं. ज्यांनी कुणी आधी अभ्यास याचा केला असेल तर त्यांनी या गोष्टी लक्षात घ्यायच्या आहेत. आता पुढच्या वेळेला आपण फॅक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन युनिमॉलिक्युलर रिएक्शन बघू.